हरि हरि बोल। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बलरे मना श्रीमान श्री विश्वव्यापक चिन्मय चिंतामणि वृंदावन विहारी गजार त्वहारी केशव कंसारी मधुसूदन मधु गैडवहारी जनार्दन श्री सत्यनारायण पूर्ण प्रीत्यर्थे आरत त्राण आनंद एक बार हरि हरि बोला। माँ दिया शक्ति सत्य सनातनी माँ शारदा वरदा कमला विमला वाग्देवी बिना पाणी तारिणी जोग मायांग पूर्ण प्रीत्यर्थे आरत त्राण आनंद एक बार हरि हरि बोला। धरित्री धावक्ष शस्य श्यामलारे परिपूर्ण हो बलरे मन आरत त्राण आनंद एक बार हरि हरि बोला। एक रामर तथा उद्योगिता करे बंधु औड़सी पड़ोसी सहित दर्शक दर्शिका समेत ये अनुष्ठान श्रीमान श्री सत्यनारायण देव सकल ग्रहरिष्ठ खंडन करने संगे संगे ए अनुष्ठान चिरजीवित करंतु बोलरे मन आरत त्राण आनंद एक बार हरि हरि बोला। बोलरे मन आहुरी आरत त्राण आनंद एक बार हरि
अखंड मंडलाकारं तत्पदेनं कराचरं तत्पदं दर्शितं जेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्भिधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः प्रणम्ये दिवैस्तवे सांगपदक्रमनिषदौर्गायन्ति जं सामगाः। ध्यानातपस्तेति तदगतनामनसा पश्यन्ति जं ज्योतिनो जशान्तं न विदुरुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वन्दे देवं रमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगधरभूषणं मृगधारं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे जनभक्तश्रेष्ठव्रतं वन्दे शिव शङ्कर।
और लिखिले धरित्री आकाश बंदे ये पाताले बासुकी तथा मूर्ति सुमाधव वंदे तुम वंदे सचराचर भैया रे मन भजरे 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 मन भजरे ये नीलाचल कला करंत रक्षण विभु चराचरंत मन भजरे नीलाचल कला करंत मन भजरे नीलाचल रक्षण विभु चराचर को मन भजरे नीलाचल कला मन भजरे अजर पूजित व्रज जनार्जित सज सुगौरव नेत्रोराजित अजर पूजित अरे अजर पूजित व्रज जनार्जित सज सुगौरव नेत्रोराजित सज सुगौरव ये सजा नवा खंड केंद्रिता सजा सारो सारी दारा करंग मन भजरे नीलाचल कला करंग मन भजरे नीलाचल मन भजरे नीलाचल कला करंतु मन भजरे नीलाचल कला करंतु मन भजरे लकिले कस्तुरम सुळे मृगया भेषज नीलकंठ अंगुब्रे केका बाणी कुरु पशुपते नैव पश्यामि शृंगम
मुग्ध प्रचलसी कथं जीवितेश शिवाया गच्छारण्ये प्रतिहंगुराज पातुल चंद्राचूड़ बस 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 आय बस चीन सम्मान्य प्रांत शारदीय भगवत अनुप्राणित पुष्पकदम्ब महोदय समेत उपस्थित होइथिबा मोर चीन कल्लोलिनी साहित्य संस्कृति तारिणी चिन्मयी शक्तिमयी शांतिमयी स्नेहमयी प्रेममयी मैत्रीमयी वात्सल्यमयी ममतामयी माँ भूणी मान एवं आजर ए जागर जा रात्र ये जो जागरित होइथिबा मोर समस्त विद्वान ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ उत्कृष्ट विद्या प्रदायिनी विद्या को आहरण कारिणी मोर माँ भूणी मान समेत कुनाकुनी पुओ झियो मान आपण मानकर श्री चरणार बिंदरे अधि नक्षत्र कलाकार अनंत कोटि दंडवत जनाई जनाब आज आम आमर गंतव्य पथर पथिक हेबा पुरे मनीषर आशा हेउछे बापा बैतरणी नदी मनीष आशा केतेबेले सफल हुए तो केतेबेले भी मध्य विफल होता जहा हो ना कहीकि आम मानकर किछि सुकृत बल रे आज आम गड़ पानी किलो से हरिहर मंच विराजमान करिछे प्रथम आज्ञा हरि गोटे वंदनाटे गाई यार स्रष्टा किए से ये पाला जगतर जे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ गायक मान भीतर जे सम्राट पदर अलंकृत होइथिले से अन्य कहीं नुहंती आपण मानकर एई रणपुर माटीर पुआ घर रंधावेल गायक सम्राट विश्वनाथ पट जोशी महोदय गीतटी आज्ञा थिला 7 आउ 8 मिश्र तालर गीत मन भजरे नीलाचल कलाकरंकु नील अचल नीलाचल चल बोले कि पर्वत नेलिया पर्वत उपरे जे कलार आकर बोले समुद्र जे सदा सर्वदा चाहि रही जगतवासी मानक उद्धार करबा पाई रे अबोध मन सेई प्रभुंकर चरणाबिंद को टिकिए लक्ष्य करे ये सब हजिथिला गया द्वितीय पदरे महोदय कहिले अजर पूजित ब्रज जनार्जित अजर आम क्या कहवा किए से आज्ञा अजर हो पार आपण मानकर बही होची कहवाई तो सहज छोट पाटर बड़ कथा कही हबनी रे पुओ अमर को संविधान आज्ञा ये कथा लिखा बोला अमरा निर्जरा देवा त्रिदोषा विबुधा सुरा शुक्र बाण सुमनस स्त्री दिवेशा दिवंकस आदित्य दिविशद लेखा आदित्य नंदना आदित्यारुभेव स्वप्न अमर्त्यामृतांधस बहिर्मुखा क्रतुभुजो कृपाण दानवराया सुंदरका दैवतानि पुंस वा देवता स्त्रियं अरे जनाब कौन बुझी पारिलु अमर बोले होउछन आपण मानगर देवता स्वर्ग वर्गर गोटे पद आपण मानक आगर उल्लेख करिछि अजर अमर निर्जरा जार आज्ञा जरा नहीं जे होउछन व्याधि विहीन देवा जे होउछन देवता त्रिदशा सुर सुर सुरा सुरालया
ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ନାମ ଭିତରୁ କବି ଆଜି ବାଛିଛନ୍ତି ଜଣକୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଜର। ଦେବତା ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯାହାଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଅଜର ପୂଜିତ ବ୍ରଜ ଜନାର୍ଜିତ। ସେ ଅଜର ଆଜ୍ଞା କିଏ ନା ବ୍ରଜ ଜନାର୍ଜିତ। ବ୍ରଜପୁରର ଜନତା ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେ କିଏ? ସେ କିରେ ପୁଅ? ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋପୀନାଥ। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ହରି, ନାଇଁ ନା? ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହର। ଆଜି ହେଉଛି ଜାଗର ଉପାସ, ହରିହର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭେଟ। ହରେ ପୁଅ, ଇଏ ତ 8 ବର୍ଷର ମଞ୍ଚ ହେଲାଣି, ଅନେକ ବୋଧ ଗାୟକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କଥା ସବୁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ? ଜାଗରଟା ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଥାଏ? କେହି କେହି ମା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜାଗର ହେଉଛି ଉପାସ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଜାଗରଟା ଉପାସ ନୁହେଁ, ଜାଗର ହେଉଛି ଉପବାସ। ଜାଗରଟା ଉପାସ ନୁହଁ, ଜାଗର ହେଉଛି ଉପବାସ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଥରୁଟାଏ ଉପବାସ କରେ, ଥରୁଟାଏ ଓଷା କରେ, ଆଉ ଥରୁଟାଏ ବ୍ରତ କରେ। ଆରେ ଜୀବନରେ ଥରୁଟାଏ ଓଷା, ଥରୁଟାଏ ବ୍ରତ, ଆଉ ଥରୁଟାଏ ଉପବାସ। ସତ? ହଁ। ଆରେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଉଷା ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି, ହସୁଛ କି ତମକୁ ଦଇବ ହସୁଛି ମୁଁ। ହେରେ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ମାମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 7 ବାରରେ 7ଟା ଓଷା କରନ୍ତି ନା? ରବିବାର ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ସେଦିନ ଗୋଟାଏ ଓଷା। ସୋମବାରେ ସୋମନାଥଙ୍କ, ସିଏ ଗୋଟାଏ ଓଷା। ମଙ୍ଗଳବାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀଙ୍କର, ସିଏ ଗୋଟାଏ ଓଷା। ବୁଧବାରେ ଗଲେ ବୁଧଦେବଙ୍କର, ସିଏ ଗୋଟାଏ ଓଷା। ଗୁରୁବାରେ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ସିଏ ଗୋଟାଏ ଓଷା। ଶୁକ୍ରବାରେ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର, ମା ମାନେ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଓଷା। ଶନିବାର ଆପଣ ଗଲେ ଶନିଦେବଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଖାଇଲେ କେମିତି, କୋଉ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି? ବାପା, ଯଦିଓ 7 ବାର ଯାକ ଓଷା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମଣିଷ ଖାଇଲା କଣ? ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତା କହିଲା, କହିଲା ଏ ଜୀବ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ଖାଲି ଓଷା କରିବ, ଖାଲି ଓଷା କରିବ, ଖାଲି ପରଟା ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟିକି ଖାଇବ। ହେଲୋ ମାମାନ, 7 ଦିନ ଯାକ ତ ଓଷା କଲ, ଆଉ ଖାଇଲ କୋଉ ଦିନ, ବଞ୍ଚିଛ କେମିତି? ଆମର ଆଜି ଉପାସ କଲେ, କହିଲେ ଶାଗୁ 150, ମିଶ୍ରି 200, କଦଳୀ ଡର୍ଜନେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଉଛ ଯା, ନହେଲେ ଖାଇଲେ ସକାଳୁ ଛାଞ୍ଚିବି। ହେରେ ବଇନ ଭାଇ, ଛିଡା ହେଲୁ। ଆମର ଭାଉଜ ଘରେ ଉପାସ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଉପାସ କରିଛନ୍ତି ତ, ଆଉ ଏ ଶାଗୁ ମିଶ୍ରି ପଣା ଏଗୁଡାକ କଣ? ସବୁଦିନ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ଖାଇ ମତେ ଡାଇବିଟିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଶାଗୁ ମିଶ୍ରି ପଣା କରିକି ପିଇଲେ କାଲିକି ଝାଡାଟା ବଲା ଏ ଜୀବ ଆହାର ଲମ୍ପଟେ ବନ୍ଧନ ଭାବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ। ଆରେ ବନ୍ଧନ ଭାବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ, ବନ୍ଧନ। ଏ ଜୀବ ତ ଆସିଛି ବାପା ଖାଲି ଆହାର କରିବ ନା ନାଇଁ? ଏ ଜୀବ ଆହାର ଲମ୍ପଟେ, ବନ୍ଧନ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ। ଆମେ ଯେତେ ଦେହ ଭାରି ବସିଛେ, କିଏ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ବିହୀନରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା? କେହି ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛେ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ଟ ସଦାବେଳେ ହଇରାଣ କରେ। ମା ମାନେ
हाँ সেটা কেইটা ট ଦେଖିବା ସେ କୋଉ ତିନିଟା ଟ ତିନିଟା ଟ ଗୋଟାଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପେଟ ଟ ଏକ ଯଦି ପେଟ ପୋଡି ଯାଉଛି ବୋଲା ଯାବ ତନପୁରେ ଉଦର যাব ତନପୁରେ ଉଦର ଆରେ ଯାବ ତନପୁରେ ଉଦର যাব ତନପୁରେ ଉଦର ଆଉ ଯାବ ତ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ତାର যাব ତ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଉଦର ନ ପୁରିଛି ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆପଣ ତ ଓଷା କଲେ ଉପାସ ରହିଲା ଜ୍ଞାନ ହେଲା କୋଉଠୁ ହଁ? ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଇଏ 7 ବାର ଯାକ ତ ଓଷା କଲା ଆଉ ଖାଇଲ କଣଟା ନା ଜୀବନ ରହିଲା କେମିତି ହଁ? ହଁ ହଁ ତେଣୁ ହେ ମୋର ସଜନ କହିବାର ମୋଟା କଥା ଓଷା ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ଥର ଗୋଟାଏ ହଉଛି ପେଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ପାଟ ये देह को लजिया को ढांकिवा पाई आपण पाटटिए लोड़ा हुए ये मनीष होउछि आज्ञा स्वार्थवादी विचार करुछि मो देहटा सुंदर करिवा पाई गोटाए सुंदर बसनटिए मु पिंधिबी नहले ये देहटा आउ सुंदर देखा जीवन ନାଇଁ 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 अरे बसन पिंधिकी सुंदर हेले बापा कौन सुंदर हब नाई रे पुओ देखे देखे बोला चित्र प्रतिमा परी सुंदर चित्र ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ବିଶୁ ସୁନ୍ଦର आओ चिरी देखबे सुछे किनारो अरे चिरी ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମଟାକୁ ଭଗବାନ ଗୋରା କରିଦେଇଛି ଧଳା କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କଣ ଧଳା ହେଇଗଲେ ନା ମୋ ଚର୍ମଟାକ କଳା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କଳା ହେଇଗଲି କଳା ଧଳାରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣରେ ନାଇଁ 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 ସୁନ୍ଦର କିଏ କାହାକୁ ସୁନ୍ଦର କହିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ମା ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ମୁହଁରେ ପାଉଡର ମାରିଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା लिपस्टिक मारिदेले सुंदर ହେଇଗଲା आखिरे आईब्रो मारिदेले सुंदर ହେଇଗଲା कि ना चाकरी कली स्कूटी रे चालिले सुंदर हला सुंदर कोठी थाए काहाकू सुंदर कहिबा जार चरित्र हेउची सुंदर पला थिले थाउ पछे गुण हजार अरे थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सबु असार हजार गुण हेई थाउ हजार टंका लक्ष लक्ष टंका रोजगार करि थांतु बड़ बिल्डिंग करि थांतु लाभ अछि किछि लाभ नै बोला की हे बसुआ पसिले अरे की हे बसुआ पसिले ए हरि नाम लगसिले राम नाम आउ की हे बसुआ पसिले हरि नाम लगसिले राम नाम लगसिले की हे बसुआ पसिले कर कु सुंदर दिसे खराणी थिले बायारे खराणी थिले ए खराणी थिले की हे स्वामी सेवन करिले की हे बसुआ पसिले हरि नाम लगसिले कृष्ण नाम लगसिले की हे बसुआ पसिले बापा घर को सुंदर भारीजाटे आम आनी प्रत्येक शास्त्र देखु प्रत्येक बही देखु से लेखा जाउछि केही केही कहले घर घरणी घर किलाउथिबा घेनी बंधु कुटुंब शुद्ध होई भारीजाटा कोन शुद्ध हवा पई आनिछे हां अरे भारीजाटा जो करिछे से हमकु शुद्ध हबो बोली आनिछे ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହବନି हां ଆମେ
ମରିଗଲା ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ କହିବା ବଡ ବଡ କଣ୍ଠରେ ଇଏ ଧନ ଜନ ଯୌବନ ସ୍ଥିର ତାହା ହିଁ ଠିକ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି। ଯଦି ବାପା ଠିକ ଆମେ ତାକୁ ପଢିଲେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ତାହେଲେ ଭାରି ଯାଟେ ବାହା ହବା କାହିଁକି, ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କାହିଁକି, ଆଉ ଏ କୋଠା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା କାହିଁକି? ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଆମେ ଚାଲାକ ଭାରି ଯା ଆମର କିଛି ନୁହଁ, ହଉ ଧନ ଆମର କିଛି ନୁହଁ, ହଉ ଇଏ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନୁହଁ, ହଉ ଯଦି କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ତ ଏତେ ଚାଲାକ କରୁଛେ କାହିଁକି? ଦିନ ରାତି କାହିଁକି ଲାଗିଛି ଆମେ ଏତେ ରାତି ରାତି କାହିଁକି ଭଁ ଭଁ ହଉଛି କିଛି ତ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, କବି କହିଲେ ବଲା ପୁତ୍ର ଭାରି ଯା ଧନ ଜନ ଆରେ ଅସତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ଏ ମାନ ଆରେ ଏ ହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଲେ ଭାବ ଆଉ କେବଳ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ଲାଭ ଏ ତ ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଦେଇଛି ଦେ ଏ ତ ଜଳନ୍ତି କର୍ମର ଆୟତେ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ, ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଦେଇଛି ଦେ ଚଳନ୍ତି ସବୁ କର୍ମର ଆୟତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଏତେ ଚାଲାକ ତାହେଲେ କରୁଛେ କାହିଁକି? ଆମେ ପାଗଳ ନା ଯୋଉ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ପାଗଳ ନା ଏ ଦୁନିଆ ପାଗଳ ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପାଗଳ? ତାତ୍ବିକ ଭାବଧାରା ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାହ୍ୟ ଭାବଧାରା। ଇଏ ବାହ୍ୟ ଭାବଧାରାରେ ବୁଲିଲେ କିଛି ମିଳେ ନା। ତତ୍ଵ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଆରେ ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତେ ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ମା ମାନେ ୟାର ସୁନ୍ଦର ତତ୍ଵ ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ଚାଲାକ ଇଏ ଦେଉଳ କଲେ କାହିଁକି, ଆଜି ଜାଗର ଉପାସ କଲେ କାହିଁକି, ଇଏ ପୁଅ ଭାରିଯା ଇଏ ଧନ ଏତେ କୋଠା ବାଡି କରୁଛେ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ଏ କିଛି ନୁହଁ ବୋଲି କରୁଛେ। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ମିଛ। ମୂଳ ମେ ଦେହ ମିଥ୍ୟାଞ୍ଚ ତାତ ମାତସ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। କିଏ ବାପା ମନା କରୁଛି? ଯଦି ମିଛ ତାହେଲେ ସତ କୋଉଟା ନା କୃଷ୍ଣ ମେ କୋବି ସତ୍ୟ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମିଛ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକା ସତରେ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ କିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ସତ ହବ? ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ। ଆଖି ତ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣକୁ କୋଉଦିନ ଦେଖିଲେଣି? ଆରେ ବୈନ ଭାଇ ଆଜି ଜାଗର ଯାଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେଣି? ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କେହି ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ବାପା ଭଜନ କରାଯାଏ? ତା ବାଟ ହଉଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁତ୍ର ଭାରିଯା ଧନ ଜନ ୟାର ତତ୍ଵଟା କଣ? ବୋଲା ଆପଣଙ୍କର 46 ପଟ 46 ପଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ କଥା। କଣ କହିଲେ? बोला ये देह पाई सबू लोड़ा भाई सबू लोड़ा आउ से हुआ हाथ छोड़ा आउ से देह हाथ छोड़ा भाई हाथ छोड़ा से देह बापा ये देह पाई ये सब लोड़ा। कौन लोला? जदि धन रोजगार आपण न करिछंती काली रोगाक्रांत हबे। पैसा खटेबे कोठो? धन तो किछि नुह, मरिबे। काली जदि आपण बेमार युक्त ही पड़िले तमरो सेवा किए करिवो? परलोक करिवो?
ପୁଅ ଦର୍ଶନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟାଏ ପତ୍ନୀ କି ଆଣନ୍ତି। ଯୁବକକୁ ପତନ ମୁଖରୁ ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀଟିଏ ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ସେ କାହିଁକି ମିଛ ହବ? ଯଦି ଆପଣ ଘର କରିନାହାନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସେ ମାନିବ? କେହି ମାନିବେନି। ବଲା ଟଙ୍କା ହେବ ମହାବଳ, ଟଙ୍କା ହେବ ମହାବୁଦ୍ଧି। ଯଦି ଧନ ନାହିଁ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ହେଲେ ଶୁଣିବେନି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଇଏ ଧନଟା କଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ ଦେହ ପାଇଁ ସବୁ ଲୋଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ହୁଅନ୍ତି ହାତ ଛଡ଼ା। ସେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁ ମିଛ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତି ରେ। ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଆଜ୍ଞା 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ହବ ସରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। 4-5 ଦିନ 6 ଦିନ କି 8 ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଗୋଟା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଗୋଟା ଦିନିଆ କଥା ଛାଡ଼ ପରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା। ଦିନକର ମା ମାନେ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କର ये पृथ्वी पर्यटन रे चलीछंती। चाहू 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 आज्ञा रजनीर अर्ध भाग हेला पुरारे बसिछंती एक मात्र देखिले कहले काई भोलानाथଙ୍କର समय अतिबाहित हेलानी। भोलानाथ आसुना हंती नारी माने आज्ञा स्वामी की न देखिले बहुत मनरे 7-5 चिंता करंती। अरे आम पाई किए से अछि मा मोला दिन ठारू माइप नुह आज्ञा से होछि मा इप जे मा परी माइप कहिले ता अलगा अर्थ आसी जाए। मा इप जे मा परी से किए से होछि आपण मानकर मा। कवि कही नाहंती मार केमितिका स्वाद बोला कह दुनिया रे किए मा आपरे नासिना बड़ सरग अरे मासिना बड़ सरग गुणग्राही मामान मारो जतिके स्नेह जो स्त्री दे पारे से माई बहब ना। तेणु चिंता करंतु से दिन पार्वती विचार कले ये भोलानाथ शंकर समय ज्ञान नहीं। जुआड़े जाउछंती सियाड़े बुलुछंती किछि कहिबार मध्य नहीं। आज मु शंकर को पाने चोखेई देवी हे चिंता करी माँ माने पार्वती घरे बसी छंदे बोला डिबी डिबी देने डंबरू तारो हे ये वृषभ परे चढ़ीन सुखी गला ये बे पार्वती जानिले आसु छंदी ए बे ईशान ये वृषभ ऊपर चढ़ी डबरूटा टिपि टिपि करी भजई आसीबा भितरे पार्वती माँ माने लो जानिले जे भोलानाथ आसिले कपाटटा को दर आउजा करी देले। घर भितरे माँ माने अछंती गोटे सुंदरिया आपण मानकर शिखिबार कथा। जदि स्वामी डेरी करे स्त्री केमिति स्वामी के बाट को आने ता ना होची पत्नी स्वामी को पतन मुखरू उद्धार करे जे सेई हो आज्ञा पत्नी समस्ते ही परिबेनी ता आगु गले पुणी आहुरी केते जिनिस पड़िबो। पुरे पार्वती करिछंती कोन ना घर भितरे अछंती ये शिव भोलानाथ गले कपाटटा को ठुकी देले। जते कपाटटा को ठुकी देले पार्वती भीतर रही कहउछंती
कौत्रम ये तुम्हें किए से तुम्हें कष्टम इतनी रात्रि रे कुआडा आइछ श्लोकर अर्थटा मो कलिंगी बेला किए माइल एते राति रे कष्टम सुळे मृगया भेषज कहले किए तुमे ना मु हेउची सुळी सुळी सुली हां ओए तुमको जदी सुली धारा हेला सुली रोग हेला तमे मेंढी का लगलनी ओ घर को कुआडा आसी तो किलो पार्वती पार्वती कहंदी सुनो ए शंकर सुळी जाहा तू कहंदी पार्वती बोलंदी सुनो ए शंकर सुळी जाहा तू कहंदी ये सुळिया रोग को सुळी बोली तो तोरो खाना इसे जानती रे कहले तुमको जदी सुळ झाड़ा होउची तमे डाक्टर खाना पळौना हां एटा कोन डाक्टर खाना नहीं 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 इला हजी कैलाशपुर कौला देखो मां माने स्वामी की केमिति इंगित करूची स्त्री पार्वती आज केमिति इंगित करूछंती शिव कहले भल कथा हला कोन जानि परलेनी अहं सुळी मृगया भेषज नीलकंठं प्रिय तुमे बुझी पारलोनी पार्वती ये से मु हेउची तुमरो से प्राण प्रिय नीलकंठ हाँ अच्छा अच्छा बोला नीलकंठ बोली मयूर को कही भाषंती जगत जन नीलकंठ बोली मयूर को कही भाषंती जगत जन ये मुंडिया पहाड़ो छाड़ी नीलकंठ आसे कैलाश भुवन जना नहीं अटली कैलाश अरे अटली कैलाश पार्वती भल कथा कहूछ ओ बुझी पारलनी नीलकंठ हं प्रिय के का बाणी गुरु पशुपते पार्वती कहले मयूर के का रे रारा जंगल भितर करे एटा जंगल नुह एटा कैलाशपुर फेरिकी पड़ा शिव बड़ आश्चर्य सुली कहली एक कथा कहला मयूर कहली एक कथा कहलानी सुड़ी कहले सुड़ी नीलकंठ कहले मयूर कहलानी मु कोड मयूर नहीं 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 हाँ ये सुंदरी पार्वती ए सुनो सुनो के का बाणी गुरु पशुपते नैव पश्यामि शृंगं स्थाणुर मुग्ध प्रचलसि कथम जीविते सो शिवाया कहले मु हेउची स्थाणु स्थाणु पार्वती कहले तुमे स्थाणु बोला स्थाणु बोली सिना लंडा वृक्ष कही भाषंती जगत जन ये लंडा वृक्ष केउ दिनु चलिलानी ये बोलू छ यही भाषण जना नाही जानी था पवत यही जना नहीं जानी ता जगत जना नहीं कहले स्थाणु कहले लंटा गछ को स्थाणु को जाए ए लंटा गछटा को दिन सुकिला गछटा चाली की कैलाशपुर को आसीबो एटा तो मु जानिनी ये पुणी लंटा गछटा कथबार्ता करूची ए तुमे के सासी जो मो दुआर भाग हे भाग हे भाग हे कहले ये एक कथा भी बुझिलानी स्थाणुर मुग्धो प्रचलसी कथम जीविते सो शिवाया कहले मो ना होची शिवायं शिवाया अरे सुकाल मानकु तो शिवाया कुआ जाए से सारे संसार भूले न बोली कि ये कैलाश सब ऊपर भूले लाया तुमे बुझी पारिलनी ए कपाटटा को खोलु ना देखिबो मु किए से जते बेला आजा पार्वती देवी आज कपाटटा को खोली देई छंदी ये शंकर को देखि मने मने चिंता गले ओहो मो
ପ୍ରାଣପତି ଆସିଗଲେ। ଜେଦା ପୁଅ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମୋ ବୋପା ଆସିଲେଣି ଦେଖୁନା। ହଇରେ ମୂର୍ଖଟା ଶୁଣ ପାତୁବ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଏ ମତ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଏବଂ ମା ଦୟାଭିଳାଷୀ ଦୟା ଦାଇନୀ ପାର୍ବତୀ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲାନ ଦେ କବାର ହରି ଓ ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜୟ 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 ପ୍ରଭୁ ଅନାଦିର ନା ତୁମେ আমার প্রভু ভোলানা তুমি আমার প্রভু ভোলানা ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଗାଈ জয় শিব শঙ্কর জয় জয় ভোলা দেব জয় মহেশ্বর আউ জয় জয় ভোলানাথ ভবুকর তার আউ জয় জয় ভোলানাথ জয় ভশঙ্কর তুমে এ সংসার মধ্যে অতপরা সার আউ জয় জয় ভোলানাথ পার্বতী রমণ জয় জয় ভোলানাথ জয় পঞ্চানন জয় জয় ভোলানাথ গঙ্গা গরবর জয় জয় ভোলানাথ ভোলা হে শঙ্কর আউ তপ চରଣ ତଳରେ ଯୋରୁ ଅଛି ତର
ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକ ଉପର ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋରୁ ଅଛି କର ଆଉ ହୁଳହୁଳି ଶବଦ ଯେ ପଡ଼ିବ ସଭାର ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକୀ ମାନଙ୍କରେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ ଶବଦଟି ହୋଇବ ସତ୍କରା ଏ ତ ହରିବୋଲ ହୁଳ ଲାଲ ଦେବାର बोला भारत उत्तर ये भास्कर दुहिते ये कल कलोनी बेसे ये कल कल होई ये कल कल होई ये मिसियो छे जाई ये मिसियो छे जाई अरे बंगोपसागर बेसे ଆଉ ଶୁଣୁଥିବେ ମୋର ମାଲ ଭଉଣୀ ବାରେ ଡେରିଣ ଶ୍ରବଣ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଚିବେ ଦେବ ଦେବ ନାରାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏ ତେଣେ ମନସ୍ଥ କରିଛି ତଳେ ପୁଅ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇବ ସ୍ନେହେ ମୋର ସୁଧୀ ସମାଜ ଯେ କୌଣସି କଳାକାର ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ହେଉ ବା ଦାସକାଠି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାଚ ହେଉ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଇଏ ତିନିକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା କଳାକାର କଳା ପରିବେଷଣ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ଦରକାର କୋଉ ସ୍ଥାନର କଥା ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଣାଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟଟା କୋଉ ସମୟ ଯେମିତି ଆମର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଗଲା ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏବଂ ସମୟଟା ହେଲା ଜାଗର ଉପବାସ ଏଥିରେ ନାୟକ କିଏ ନା ଅମକ ଗାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ଦଳି ଆସିବେ ପାଲା ଗାଇ ତେଣୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ସ୍ଥାନଟା କୋଉଠା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗାଜୀ ବିଡଙ୍ଗା ଧର୍ମେ ହରଙ୍କର ସୁଲଳିତ ଭାଷାରେ ନିଃସୃତ ହେଲା ଭାରତ ଉତ୍ତରେ ପ୍ରାଚୀର ଭାରତ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସୁର ସୁତା ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଝିଅ ନାମ ହେଉଛି ଯମୁନା 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 ନଦୀର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟଟା କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା बोला हस्तिना नामरे ताहारी तटरे हस्तिना नामरे ताहारी तटरे अरे हस्तिना नामरे ताहारी तटरे हस्तिना नामरे ताहारी तटरे आउ सबुथि लराज एक हो हो सबुथि लराज एक दिल्ली नामे भारत भूखंडे भारत भूखंडे अरे दिल्ली नामे आदि भारत भूखंडे दिल्ली नामे आदि भारत भूखंडे अरे रोहित से राज्यटा कोठा ना आपण मानकर दिल्ली सिंहासन कथा आज भारतर राजधानी आमे समस्ते कही था आजा दिल्ली ये दिल्ली सिंहासन को तार पूर्वर नाम थिला हस्तिना ये हस्तिना कटकर राजा आज किए से बापा जो हस्तिना कटकर राजे राजेश्वर राजा शांतनु
ନାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଦୀପ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଦୀପ ଇଏ ପ୍ରଦୀପ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଁ ଶାନ୍ତନୁ। ହଁ ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନଟା ନିରୂପଣ କରାଗଲା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ତେଣୁ ଦେଶଟା ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତିନା କଟକ। ସମୟଟା କଣ? ସମୟଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ବସନ୍ତ ସମୟ। ବହି ହେଉଛି କିଚକ ବଧ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କଣ କହିଲେ କିଚକ ବଧରେ ସେ? କଣ କହିଲେ? ବୋଲା ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ପ୍ରସରିଲା ଭୁବନେ, ପାଦପ ଆନିତ ପ୍ରଚାର ପରଭୃତ ପଠନେ। ଆରେ ପାଦପ রাজ কোনে বাজিলা ঋতু সম্রাট ভাষা, ঋতু সম্রাট এক চলিলে সরল পথরে প্রেমী দক্ষিণ আশা। আরে চলিলে কদল পথরে যেତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଋତୁରାଜ ହେଉଛି ବସନ୍ତ। ଆରେ ଋତୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ। ଇଏ ବସନ୍ତ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କଣ ରାଜା ନଥିଲେ କି? ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ପ୍ରସରିଲା ଭୁବନେ, ପାଦପ ଆନିତ ପତର ପରଭୂତ ପଠନେ। ଆରେ ଯଦି ଜଣେ ରାଜା ଆସେ, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ଋତୁରାଜ ହେଲେ ରାଜା ଆସିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ତ ଧନୁ ଥାଏ, ରାଜାଙ୍କର ତ ଡଗର ଥାନ୍ତି, ଭାଟ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ତ ପାରିଷଦ ଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାଜା ତ ଢାଲ ଧନୁ ଛତ୍ର ନାରାଜ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଧରନ୍ତି। ଯଦି ଋତୁରାଜ ହେଲେ ବସନ୍ତ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଧନୁକ ମାନେ କିଏ ହେଲା ରେ? এটা ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କିଏ ସେ ସବୁ ମାନ। ଉଠିଲ ଭାଇ କୁଠ ଭାଇ। କିଏ ସେମାନେ? ନହେଲେ ଆଜି ତମ ଠିପି ଟାଇଟ୍ କରିବେ। ଯେତେ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଢିଲା ସବୁ ଆଜି ଠିକ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଖୋଲିଦବୁ। ବଇନ ଭାଇ କହିବାର କଥାଟା, ରାଜା ଆସିଲେ କାନ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ଧନୁ ଶୋଭା ପାଏ ନା? ଯେ ଧନୁଟା କିଏ? ଏ ଖାଲି ଧନୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସର ଥାଏ। ସେ ସରଟା କିଏ? ଆଗରେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା କିଏ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁକଳ୍ପ ବସିଛନ୍ତି କବି କେତନ ଗୌରଚରଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହା। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି କିଛି କୁହାଯିବା କଥା ନାହିଁ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଋତୁରାଜ ହେଲେ ବସନ୍ତ, ଧନୁ କିଏ? ଋତୁ ସଂହାର ନାଟକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କୁଳତିଳକ କାଳିଦାସ। अम्रे मंजुल मंजरे कर सरजात किसु को जहा धनो हो या जस्याली प्लोकलंकम रहित छत्र सीतांशु सीत पाते भो मलया नील परभृत कंदे नीलोजित तरतनी तु वितनु भद्रः बसन्ते निमित्तः। धनु किए? किंसुक जह धनु। किंसुक बोइले कि आपण मानकर पलाश गछर फूल। सर किए? ना अम्री मंजुल मंजरी।
अमृ बोले कि आंबुल देखु जिते सब गछरे फूल फुटिला सब माँ मैंने फूल कहले ना ये आंब फूलटा को बकुल कहबार कारण कोटा रहिला से रहिला अरे बिरी फूलटा को मुकुट कहबा किए से कोटी देला हो सब फूल को फूल तो कहले आज्ञा बिरी मुग फूलटा को कहले मकुट मकुट नाई आज्ञा कौन ना मकुट फूल कषिक है गछरे मकुट हेलानी आज्ञा आंब गछर बौलटा को ये फूलटा को कहले बकुड़ नानी कहीं सेटा कौन फूल नुह बौल आसिलानी थर आ बौल कहबार कारण कौन या को मुकुट कहबार कारण कौन आ ये तो फूल सी तो फूल टिके सुन कह पोरे जदि आज्ञा ये आम्री बोले कि बौल है गोटाए तीक्ष्ण सर आपण मानकर है पलाश फूल होउछि धनु मुकुट किए ये जो बिरी फूल की मुग फूल है क्या मुकुट बसंत राजार बसंत समय रे ही हुए अन्य बेले हुए ना ना नहीं ताले को ये आसीगले राजा ता भाटो किए आउ गोटे सुंदर कथा टे बापा पढ़ी नव बसंत समय नव वृंदावन रसमय गो नव आज्ञा भाट है किए परभूत की कोईली से आगे आगे कही कही पड़ेगा कहला ए वसुधावासी वर्तमान बसंत राजार आगमन है जदि आज्ञा जड़े राजा से देखु आज्ञा केते जन बंचती केते गुड़े खुशी हुआ कहीं आज्ञा भय करके मरी जाती रे जड़े राजा आसला आज्ञा केते गुड़े खुशी हुआ ना नहीं केते भी मध्य आज्ञा भय मरी जाती हाँ तेणु राजा को देखिकी आज्ञा आपण मानकर भय करके मला किए आउ खुशी है किए आउ कहीं नुहति आज्ञा यार श्रेष्ठा आपण मानकर होउछंती कवि केतन गौर चरण सामंत सिंहार कौन कहले बोला ये रचिले मास्तट सुंदर ब्रह्मांड ए सर्पतरु प्रलोभित अरे रचिले मास्तट सुंदर ब्रह्मांड सर्पतरु प्रलोभित आगा एका बांश बन हेला पत्र शून्य अरे एका बांश बन हेला पत्र शून्य ये भय करुच्ची कि निर्भय रही एका बांश बन हेला पत्र शून्य बोला ये कि बड़ विपरीत रे सते बांश बोले बंशी कर मते रे मन भूला विरह गीते रे ये मोते 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 मोते
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କବି ମହୋଦୟଙ୍କର ଲେଖନୀର ଭାବଟା କେତେ ବିହଳିତ। କିଏ ଖୁସି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ରାଜା ଆସିଲେ ସର୍ବତରୁ ପଲ୍ଲବିତ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ପଲ୍ଲବିତ ହେଲେ। ମାମା ଭୟ କଲା କିଏ ନା ଏକା ବାଂଶ ବନ ହେଲା ପତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ବିପଦେ ପଡିଲା ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଆଉ ପତର ରହିଲାନି ଭୟ କରିକି ସିଏ ମଲା। ବିକଳରେ ଡାକ ଦେଲା ହେ ବସୁଧା ବାସୀ ମାନେ ଏ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତକୁ ଡରି ମୁଁ ଆଜି ମରୁଛି। ମତେ ନେଇ ଆପଣ ବଇଁଶୀଟିଏ କରି ବିରହ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବଜାଓରେ। ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଛି। ବସନ୍ତ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲା ନା ନାଇଁ। ରାଜା ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ହସ୍ତିନା। ଆଉ ଅଧିକ ଦଉନି ଇଏ ତ ଲମ୍ବିଯିବ ଯେତିକି କୋଟେସନ ଅଛି ରାତି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ରାଜା ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ହସ୍ତିନାର କଟକ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତନୁ। ବସିଥିଲେ ସଭା ଉପରେ ଏ ଋତୁ ସଂହାର ନାଟକରେ ଲେଖାଯାଏନି ବସନ୍ତେ ଭ୍ରମଣଂ ବନେ ବସନ୍ତେ ବହ୍ନି ସେବନଂ ବସନ୍ତେ ପ୍ରଣୋରାମା ଇଏ ବସନ୍ତେ ତ୍ୟକ୍ତ ଭୋଜନ। ରାଜକୁମାର ମାନେ ବସନ୍ତ ସମୟରେ ମା ମାନେ ଇଏ ଅରଣ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପୃଥିବୀ ରାଣୀର ସଂସ୍କୃତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଆମୋଦଦାୟକ ଲାଗେ। ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବାପା ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ସେ ଦିନ ବାହାରି ପଡିଲେ। କେମିତିକା ବାହାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନୈଷଧ କଣ କହିଲେ ବୋଲା ଧନୁ ପ୍ରମାଣଂ ସହ ବତ୍ସରେ ତମେ କାଣ୍ଡଂ ଏ ସମ୍ଭ୍ରମ ବିନୀତର ବିଧାନଂ ନଂ ଚାଲେ ତସ୍ୟ ଦମନଂ ପ୍ରମାତୁ ये श्रियं ते रक्षं बल सुभमाख्य। थानेश्वर राजा होउछंती आज्ञा श्रीहर्ष। नैषध काव्य कहले ये राजा कले कौन धनु आज्ञा कांधरे पकेले कमान रखिले पोषार थिले मेकांग एक अंग होई काहाकु साथिरे नै नाहंती जान विहीन रे चाली जाइछंती आज्ञा मामाने लो से जमुना नदी कूल हाँ जमुना नदी कूल रे पुआ बसी पड़ी छंती किए से शांतनु राजा आपण मानकर शांतनु राजा। हाँ ये बात भूईर कवि नाई कि आज्ञा जे लिखिछंती शबर बाला से जहा होना कहीं पछरे आमे जानिबा किंतु आज्ञा ये बहिर नाम देछि सत्यवती शिरोमणि। ये बही होउछि सत्यवती शिरोमणि। हाँ बोला बह जमुना जल कल कल सोन परा कल संग का कली तुल करंति कुचन परा ये जो हस्तिनार राजा ये टे थय बुझियो नहीं ये जो हस्तिनार राजा जमुना कूल गोटाए पाबछ उपर बसी जमुना नदी की निरीक्षण करिसेंती। ये जमुना नदीर जो शोभा जो सौंदर्य राजकुमार चिंता करुछंती कौन चिंता करुछंती बोला आसु अछि नीरजल ये केरे सुकोमल भला केरे आउ ये कपरे ये कपरी हेउ थांती मेला भला हेउ ये जमुनार पानी माँ मान बापा मान होची नेलिया ना नहीं जमुनार नेलिया पानी ये नेलुआ नेलिया जो ढेउ गुड़िया सब खेली खेली आसुची राजांकर लक्ष्य पड़ी जाउची विचार करूछंती राजा
କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନେଳିଆ ଢେଉ ମାନେ ଜଣକ ଉପରେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଫାଟି ପଡୁଛନ୍ତି। ରାଜା ବସି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ରାଜାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆଜ୍ଞା ପଡିଗଲା ରେ। କାବ୍ୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଶିକା। ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିବ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରଟା କଣ? ବୋଲା ଗାନ୍ଧାରିଆ ସବୁ ଭୁବନ ବିଦିତା ଇଏ କେତକେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା। ରାଜା ଦେଖିଲେ ସାରେ ଏ ଉପମାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଛି। ଯଦି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଛି ଏ ପାଖରେ ବା ତଟ ଦେଶରେ ଗୋଟାଏ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେତକୀ ବନ। ଇଏ ଗାନ୍ଧାରିଆ ସବୁ ଭୁବନ ବିଦିତା କେତକୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା। ଇଏ ଭ୍ରମରଟା ମା ମାନେ ଲୋ ବାପା ମାନ ଥିଲା କୋଉଥିରେ ନା କେତକୀ ବନରେ। ଇଏ କେତକୀ ବନରୁ ସମସ୍ତ ମହୁକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରି ସାରିବା ପରେ ସେ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ବନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ପଦ୍ମ ଭ୍ରାନ୍ତ୍ୟା ଚୁମ୍ବିତ ମଧୁପ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଭ୍ରମର ଇଏ କେତକୀ ଫୁଲରୁ କେତେ ରସ ଖାଇଲିଣି। ଇଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ରସଟା ଖାଇଲେ ଆତ୍ମାଟା ସନ୍ତୋଷ ହବ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପଦ୍ମ ମୂଳରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ ରେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ବନରେ ପଶି ଯାଇଛି ତା ନାଡରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ବାଜି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡା ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୀର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଯାଉଛି, ଛିଡି ଯାଉଛି। ତଥାପି ଏ ଭ୍ରମର ଜାଣୁନି। ବାରମ୍ବାର ଧାଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ଫୁଟିନି। ଇଏ ମହୁଟା ଖାଇବ କେମିତି? ବାରମ୍ବାର ଧାଇଛି। ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି ଉଠି ଆସୁଛି, ପୁଣି ବସି ପଡୁଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲ କରୁଛି କଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଭ୍ରମରଟା ବସି ପଡୁଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ହଲି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା କବିଙ୍କର ଭାବ ସହିତ କହିଲେ ଇଏ ଭ୍ରମରକୁ ଦେଖି ଇଏ ପଦ୍ମ ମନା କରୁଛି। କହୁଛି ଏ ଭ୍ରମର ବୋଲା ଯେତେ ଭୁଲାଇବୁ ଭୁଲାରେ ଭ୍ରମର ଇଏ କଦାପି ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଆରେ ତୋର ମୋର ସ୍ନେହ ବେଜ ରହିଛି ଏ କଥା ଲେଖିଥିବି। ଆରେ ଇଏ କଥା ଲେଖିଥିବି ଆରେ ତୁ ଗୋଟା କଣାଟା, ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କେତକୀ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ମୋର ବନ୍ଧୁ କଣ ତୁ? ତୁ ଯେତେ ଭୁଲେଇଲେ କଣ ହବ? ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ରେ। ତୁ ଯେତେ ମତେ ଭୁଲଉଛୁ ଭୁଲା ମୁଁ କଦାପି ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ତୋର ମୋର ପ୍ରେମ ଭେଦ ନୁହଁ। ତୋଠାରେ ମୋ ପ୍ରେମ ନାହିଁ କି ମୋଠି ତୋ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ଏଇଟା ତ ବିଧାତା ଆଗରୁ କରିକି ଛାଡି ଦେଇଛି ରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପଡିଥିଲା ମନେ ପଡିଗଲା। ଇଏ ଭ୍ରମର ଇଏ ପଦ୍ମ ମତେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେଣି। କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ବାପା ତା ଆଗରୁ ଏ ଯୋଉ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଦୈବବଶତଃ ଗଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତନୁକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଗଲେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କେତନ ଗୌର ଚରଣ ସାମତ୍ରା କହିଲେ ବୋଲା ଗଙ୍ଗା ଓ ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରେମରେ କାଳେ ହେବ ଅନର୍ଥ, କାଳେ ଆତଙ୍କିତ ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତନୁ ପାଶେ ରଖିଲେ ସର୍ପ।
ଶାନ୍ତନୁ କୋଉଠି ସେଇ ଯମୁନା କୂଳରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ତ ସଦାବେଳେ ରହନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସେଦିନ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଯମୁନାକୁ ବୁଲିବାକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାରଣ ଅଛି କଣ କାରଣ? ଗୋଟାଏ କାହାଣୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ କାହାଣୀଟା କଣ ଆପଣ ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିଗଲା ମୋ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଫିଟେଇବାକୁ ପଡେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିନୁ ଗଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ ପଳେଇଲେ ଯମୁନା କୂଳକୁ କାହିଁକି? ଆଉ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିଲେ କି ସେ ତ ସଦାବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଥାଆନ୍ତି ନା ସେଦିନ କାହିଁ ତ ନଥିଲେ ସେ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ ଇଏ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମହାନ ଚରିତ୍ର ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ହିରଣାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ବିରାଟ ପର୍ବରେ ହିରଣାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ମା କାମଦେବୀ କାମାକ୍ଷୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଦିନ ନୁହଁ 12 ବର୍ଷ ନିଜର ଆୟତରେ ରଖିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ମାରିଦେଲେ କେଶବ ରୂପରେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିହଂସର ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ଧନ ବୁଲୁଛି ଏ ସମୟରେ ହିରଣାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷା ଶୁଣିରେ ବୋଲା ଜଟା ପଳକ ଧରିଣ ମହେଶ ବାରେ କହନ୍ତି ଗମନା ଏ ତ ହିରଣାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ଦେଖିଲା ଦେବେ ତବହନ ମୋ ହାବୁଡେ ପ୍ରଥମରେ ପଡିଲେଣି କିଏ ଭୋଳାନାଥ ମହେଶ୍ୱର ସେ ଆଜ୍ଞା ବର ପାଇଥିଲା କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ପୁରୁଷକୁ ଚାହିଁବ ତା ପ୍ରେମର ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିବ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବ ତା କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଆଲେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କଲା କଣ ନା ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ଇଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଜି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା ରେ ଗଙ୍ଗା ପାଇଲେ ନିର୍ଯାତନା ପାର୍ବତୀ ପାଇଲେ ନିର୍ଯାତନା ସେ ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗଙ୍ଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋ ଶଙ୍କର ଗଲା କୁଆଡେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାର ରାଜା କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜକୁମାର ଇଏ ପ୍ରଦୀପ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଶାନ୍ତନୁ ये गंगा रूप देखिला जे आपायित हेले नतमस्तक करी बसी पड़ी माँ मान आपण मानकर किए गंगा शांतनु हेउछंती युवराज आपण मानकु एठी शिक्षा दिए केते जण ये दुनिया रे प्रेम चाहती नैतिक प्रेम गोटा श्लोक आसे बोला सन्यासी विधवा नारे सन्यासी विधवा नारे आउ के सन्यासी का कहबा जे बाज हे गला से सन्यासी जे बाज होला से सन्यासी हे परिबन सन्यासी किए सन्यासी सन्यासी जे समस्त को नाश करी ये दुनिया को जे वर्जन कर जहा को कह जाए तादर स्नेह प्रेम मैत्री भाव किछि नाही अभाव से सन्यासी किए जहा को कह जाए आज्ञा भाड़ुआ तुम जानी से सन्यासी किए सन्यासी विधवा नारी बयस थिबा नारी जदि विधवा हुए अन्य पुरुष देखिले आकृष्टता हुए विद्यार्थी जे आज्ञा विद्यार्थी देखो आज्ञा विद्यार्थी चतुर बाण विद्यार्थी मध्य आकृष्ट हुए बंध्या घोटक बांझुणी घोड़ा सदा बेले आज्ञा रति चाहिबो राजपुत्र
राजपुत्र माने सदाबेले सुरती चाहती बेश ये माने सदा सर्वदा पर नारी की देखिला आगे आकृष्टता हुअନ୍ତି हाँ ये राजा जेतेबेले शांतनु आज गंगाधर रूपटाकू देखिदेले मो धन मने मने विचार करूछंती रे केड़े सुंदर झियोटा आइछि मा आपण मानकर हेउचंती आमर पाला जगतर गायक बांका दास चौपदी नथिल हबो कि तो गोटाए चौपदी दे रे केमिति देखुछि आज्ञा चिंता करूछि किए ना राजा शांतनु बोला बच्छा नागरी राजा मथा जोड़े तो अरे बथा बथा कभी पड़ को इच्छा पड़े तो अरे आखा गो तीरे पोरंगी आसेड़े तो बथा मारे मो छाती की फूलो मारे तो अरे छेचा छेती पानो रे पचाई अछि दांत आउ छेचा मिसिरी घोषा कोचा खइर बात आउ पंचाए पंच मन नचाए घुचा नथ एके चाउची मोह मर्मे पंच बाड़े तो बथा नागरी राजा मथा येटा गला आज्ञा ये गोटे चौपदी शुणी दिंतु सारे तापर कौन लिखिले कवि बोला टक टक करे से कह टिकिली टीका ए भला टिकिली अरे चक चक चक्र मारे ने तो मिटिका आउ कटकी टक टकी टक देला ओ टकी अरे टक टक टकांको ता घटे कुची टकी देखो आज्ञा से पाला बाला केड़ा मधुरता थिले केमिति पद सब संयोजना करिथिले से कौन करूछे बोला भुरु छोटारे सरू कोटी हारे तो बथा नागरी माँ का ना हरि बोल देवी बांकिया ना रे ओहो चिर सम्मानीय रुंडीभूत होइथिबा मोर साहित्य अनुरागी बागिनी पंडित मंडली झिलिमिली रंगिनी रंगमंच रे मंचस्थ होइथिबा पालानाटरे मुग्ध होई माँ आज देखंतु जेजमाटिए नाती पाई 1 लाख टंका दैछन्ति ना माँ अरे केड़ा मधुर जिनिस देख आमर ये भारतीय संस्कृति ये हिंदू धर्म ये सनातन धर्म की परंपरा गया देखो किमिति चेन माँ देइछन्ति कहलो मो नाती ना रे टिके देई दबो तांको ना हेउछि मध्य बांक ना ये मद जो बांक बाबू को से बांक चुलिया कदम मुलिया कांच मालिया कृष्ण मुरली धारिवो ना सकल रिष्ट खंडन करदु एक बार जेतेबेले बापा गंगा को देखि दैछन्ति माँ माने शांतनु आपायित हो जाइछन्ति जदि आपायित हो गले पचारिले कहले तुमे किए से एठी आज्ञा बहुत साहित्य लागे पशु साहित्य लागे तथापि गोटा दबा पई बाध्य हेबी महिला ना कोतरा बा महिला कहबो
ଆଉ ମହିଳା କଣ କହୁଛି? ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜା କଣ ପଚାର କିଏ ସେ ତୁମେ ମହିଳା? ମହିଳା ଆରେ ମହିଳା ମହିଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛୁ? ବିବାହିତା ନାରୀ କି ଆଜ୍ଞା ମହିଳା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗଙ୍ଗା ବସିଛନ୍ତି ଅବିବାହିତା ଝିଅ ବେଶରେ। ହଁ ଆଉ ମହିଳା କେମିତି କହିବେ? ଆଚ୍ଛା କଣ ଆଉ ବୋଲା ଅମର୍ତ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମା ଇଏ ବନ ଦେବୀ ମନୋରମା ଭଲାରେ ବନ ଦେବୀ ମନୋରମା ଇଏ କିଏ ଗো କଳ୍ପନା ଲୋକ ସୁର ସୁନ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶାନ୍ତନୁ କହୁଛନ୍ତି ଅମର୍ତ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମା ତୁମେ ଏ ମର୍ତ୍ୟପୁରର କୌଣସି ନାରୀ ନୁହଁ। ବୋଧ ହୁଏ ତୁମ ରୂପ ଦେଖି ଜଣା ପଡୁଛି ତୁମେ ହଉଛ ଅମର୍ତ୍ୟ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଷ୍ଠର ନାରୀ କିଏ ଆସିଛ କି? କିଏ ଗো କଳ୍ପନା ଲୋକ ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲା ନିର୍ଝର ତଳେ ଏକାକି କି ଦୁଃଖେ କରୁଣ ଆଖି ଭଲାରେ আরে ভগু ছড় কাপুরি পুষ্প মন্তরী ବାପା ମାନ କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତନୁକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ରୂପସୀ ତୁମେ କିଏ ସେ କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛ? କାହିଁକି ନିର୍ଝର ତଳେ ଏକାକି କି ଦୁଃଖେ କରୁଣ ଆଖି ଭୋଗୁଛ ଅଳକା ପୁରୀ ପୁଷ୍ପ ମଞ୍ଜରେ ବିଜେ ହେଲ କାହୁଁ ରୂପସୀ ହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟା ହୋଇ ତୁମ ମୁଖଟା କାହିଁକି ଆଜି ମଳିନ ପଡିଛି? ଉଦାର ମହତ ହୃଦ କେତୁ ଭନେତ୍ର ସହପଦରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ମିଳନରୁ ଗାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବୈରାଗୀ ବେହେରା ପାଲା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଇଛନ୍ତି କଣ କିଏ ଗো ରୂପସୀ ଆସି ତଟିନି ତଟରେ ବସି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଉଛି କଣ ଚୋଖି ଆଗରେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଗୋ ରୂପସୀ ତୁମର କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରୁନି ବୋଲା ଉତ୍ତର ମହତ ହୃଦ ଇଏ କେ ତୁମ୍ଭ ନେତ୍ର ସମ୍ପଦ ଭଲାରେ ଇଏ କୁଚିତ ମୋର ରାଜ୍ୟ କୃପା ବିଭର ଇଏ ବାସ୍ତବ ତୁମ୍ଭ କଳ୍ପନା ବରା ରୋହା ବରା ଗୋନା ଭଲାରେ ଇଏ ବର ଚୋରି ଓଲା ମୁଁ ଯେ ରୂପ ଆକର ଆଉ ହେଲେ ହୋଇଛି ଭାଗି ଭଲାରେ ଆରେ ଇଏ ରୂପ ନବନେ ଓରି ଭାଇ ଦୁଜୋଗେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହା ଇଏ ତା ନା ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଛଇରେ ଆଜ୍ଞା କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଉଦାର ମହତ ହୃଦ କଣ ବାପା ଭାବୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା କହିଲେ ଉଦାର ମହତ ହୃଦ ତୁମେ ମୋ ଆଗରେ ଟିକେ କହ ତୁମେ କାହାର ମହତ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ କି? କେ ତୁମ ନେତ୍ର ସମ୍ପଦ କିଏ ସେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ହେବେ? ନେତ୍ର ସମ୍ପଦ ମା ମାନେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। କିଏ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ? କେ ତୁମ ନେତ୍ର ସମ୍ପଦ? ଏ କୁଶ୍ଚିତ ଏ ମୋର ରାଜ୍ୟ କୃପା ବିଭର
ये मोर राइज हेउची कुश्चित कदाकार तुम भली गोटाए अनित्या सुंदरी कन्या आज ये गंगा कूल यमुना कूल बुलवाटा ठीक है विचार करुची कहला कौन है मोर एकुटिया बुलिबार कथा किछि हेलानी ନାଇଁ ନାଇଁ मो मनर कथाटा ये केमिति जानिबो କେମିତି ଜାଣିଲ? का मनरे कौन अछि मा माने जना पड़िबो हां सुंदर गाँ गहुलिया कथाटिए मा माने कहूछि हां बोला वन जंगल रे निया तो लागिले देखिबो जगत जन ये मन जंगल रे निया न लागिले केही करंतिले भान आउ केही कन करेली भान आरे भला जंगल रे सिना निया लागिले नियाटा देखा जीवो जी झाइबो छड़ेवा पे जदि मन जंगल रे निया लागिला के देखिबो से कथा कही हुएनी कि सही हुएनी ନା ନା हां माँ जाने कौन आउ गोटाए कथा ता भाई बोला माँ जाने सिना अंतर वेदना रे अंतर वेद आउ आने के जानी पाइबा अरे आनो के मन जंगल रे निया लागिले जानिबा पाला किछि मात्रा रे मां ना नहीं जदि मां नाही चार सा नाही तार ना नहीं जदि मां नाही से जंगल निया की बापा लिभेब मरम कथा मरम रे मारी रहिबा दरकार आ को हां शांतनु को आगरे गंगा आज विचार करूछंती मु हेउची सुरेश्वरी ना नहीं लिखिनांती कवि क कहले रे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरुणी तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम मति मास्तम तव पद कमले जे होउछंती ये विश्वर दुख बुझिला वाला शांतनु राजा पचारुछंती वास्तव तुम्भ कल्पना ए बरारोहा बरांगना शांतनु राजा केमितिका जानिले जे तुमे जणे बरारोहा କେମିତି ଜାଣିଲେ? କେମିତି ଜାଣିଲେ ସିଏ कवि मंडल कृष्ण प्रसाद बसु लिखिले शांतनु राजा कहले वास्तव तुम्भ कल्पना बरारोहा बरांगना ये तो ताको मां नुह ये केमिति जणे विरोहिणी बोली से केमिति जानिले ଠିକ କଥା ଆଉ ता कारणटा कौन अछि विरोहिणी की मां माने केमिति जानिया मन भीतर कौन दुख अछि ना सुख अछि को दुख अछि जानि हो କଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଥିଲି ଦେଖିଲା କାଇଁ ଜାଣ ହଁ हां ना जानि हबो तार अनेक सूत्र अनेक कहानी अछि सेगुडा ताड़िले बहुत बाट पळेबो आज्ञा पचारिले वास्तव तुम्भ कल्पना बरारोहा बरांगना बर छुरियोना मुजे रूप आकर हला का कथा बसी की भाबुछ की କଥା ଭାବୁ हां मो रूप देखिलोनी मु केमितिया सुंदर मु परा राजकुमार हस्तिना कटकर राजकुमार राजा पतिबंदर पुओ मो नाम हेउची शांतनु गोटिए पद पंचम पराणी दउची बहुत तो बापे समान है ନାଇଁ 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 ନାଇଁ
মই পুছিলে দেখুছি তুমি কুমারী চুর পরমা সুন্দরী ধরিত্রী মন্ডনা অনবদ্যা ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ କୁମାରୀ। ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ କୁମାରୀ, କୁମାରୀ ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ବିବାହ କରିନି, ନା ନା ତୁମେ ଗୋଟା ଅନବଦ୍ୟା। ଅନବଦ୍ୟା ହଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ମତେ ଗୋଟିଏ ପଦ କିଛି କହୁନା। ଗୋ ରୂପସୀ ମତେ ପଦେ ହେଲେ କିଛି କହୁନା। କହିବିନି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭଦ୍ରା ନାରୀ ହେଉଛି ଭଦ୍ରା, ସମସ୍ତେ ବାପା ନଥାନ୍ତି ଓ ଭଦ୍ରା। କାହିଁକି ସେ ଦିନ ଗଙ୍ଗା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଭରଣ କଣ କି ମା? ଏ ଲୁଗାପଟା। ଆଉ ନାରୀର ମୁଖ୍ୟ ଆଭୂଷଣ କଣ? ଲଜ୍ଜା। ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ବି ମନା କରୁଛି। ହେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ କଥା କହନି ତୁ କଥା କହନା। ଯାଇକି ରହ। କାହିଁକି ବୋଲା ଲଜ୍ଜା କହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଜତେ ମା ଆରେ ଲଜ୍ଜା କହନା କହନା କଥା ଆଉ କି ବୋଲବେ ଚୁପା ଏ କଥା ଜାଣିଲେ আরে কি বলবে এ কথা জানিলে ইয়ে কি তোর প্রাগলবতা নারী পাখরে আজ্ঞা লজ্জা ଅଛି। ଜଣେ ପରପୁରୁଷ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ପର ନାରୀ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ? ତା ଲଜ୍ଜା ମନା କରୁଛି। କହୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରହ। ସେ ତୋର କଣ ଆପଣାର ଯେ ତୁ କହିଦଉଛୁ? ଚିହ୍ନା ଲୋକ ସେ ନୁହଁ। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଦଉଛି। କହିଲା କୁଆ ପଳେଇକି ପଳେଇବୁ? ବୋଲା ବିବେକ କହଇ ରହ ରାଜଜେମା, ଏ କହନା କହନା କଥା। ये तो अविवेकी हेले युवा समाज बोलिबे तो प्रकल्पता विवेक बाधा दଉଛି। लज्जा मना କରୁଛି, ବିବେକ ବାଧା ଦଉଛି। ମୁଁ କେମିତି କୋଉ ହିସାବରେ କଥା କହିବି ମାଙ୍କୁ କଥା କହିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ କହିବି ଏଇଟା ତା ମନର ଭାବନାଟା ଆଜ୍ଞା କିଏ? ଶାନ୍ତନୁ ରାଜାଙ୍କ ଭାବନା ହଉଛି କଣ? ମୁଁ ଏତେ ଡାକିଲିନି, ମତେ କାହିଁକି କିଛି କହୁନି? କହୁନି। ଚେଙ୍ଗି ରହୁନାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦେହରେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି, ମୋ ବିବେକ ମତେ ବାଧା ଦଉଛି। ମୁଁ କୋଉ ହିସାବରେ ଆଙ୍କୁ କହିବି? କହିବି ନା ହଁ ଆରେ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ହଉ ବା ପୁଅ ହଉ ପ୍ରେମରେ ବାପା ଆପାୟିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାର ଲଜ୍ଜା ମହତ ସବୁ ସାରିଦିଏ ନା? ରହିବ? ବୋଲା ପ୍ରୀତି ନ ଜାଣ ଏ ଜାତି ସଜନେ ପ୍ରୀତି ନ ଜାଣ ପଦ ଧୀରେ ହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ହଉ ନା ବାପା ପୁଅ ହଉ, ଯଦି ପ୍ରେମରେ ପଡିଗଲେଣି ସେ ଆଉ କଣ ମାନିବେ? ଲଜ୍ଜା ମାନିବେ? ସେ ମୋବାଇଲରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବୁଛୁ କି ନା? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନା ପ୍ରୀତି କହୁଛି, କହିଲା କୁଆଡେ ତୁ ପଳେଇବୁ ହଟିକି? ମୋ ହାବୁଡୁ ତୁ ଯିବୁ? ତୋତେ 3 ଜଣ ମନା କଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ତୋତେ ଝିଙ୍କିକି ନେଇକି ପକେଇଦବୁ, ତୋତେ ଅରୁଆ ଗାଡରେ ପକେଇଦବୁ। କହିଲା ପ୍ରୀତି ନ ଜାଣ ଜାତି ସଜନେ ପ୍ରୀତି ନ ଜାଣ ପଦ
ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପ୍ରୀତି ଢାଙ୍କେ ପ୍ରେମ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ତାର ସବୁ ହଜିଯାଏ। ନା ନାଇଁ ବାପା ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା ବୁଝଉଛନ୍ତି ତମେ ଆଉ ଶୁଣାନ୍ତି। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ କହୁଛି ଇଏ ଝିଅଟା ଜମା ଶୁଣୁନି। ହଁ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ମନରେ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଭାବନା ଅଛି। ବିଚାର କରୁଛି ଏଇଟା କୋଉ ଦେଶର ଲୋକ ହେଇଥିବ କୋଉ ଜାତିର ହେଇଥିବ। କଣ ଜାତି କଥା ଇଏ ଉଠଉଛି କି ତା ମନରେ କଣ ଦୁଃଖ ଅଛି କି ନା କଣ ଭାବନା କରୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଏ। ନା ନାଇଁ କଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜନ ହସ୍ତିନାରେ ମୋ ସଂସ୍ଥାନ ମିଟିବ କିମପି ତା ସାକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର। କହିଲେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ ଭୟ କରନି। ମୁଁ ହଉଛି ହସ୍ତିନାର ରାଜା ମୋ ନାଁ ଶାନ୍ତନୁ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି। କଣ କହିବ? ନାରୀ ପାଖରେ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁନ। ହଁ ନା ନାଇଁ ବାପା କଣ କହିଲା? କୋଉ କାଳରେ ପ୍ରୀତି ସମୟ। ହଁ କହିଲା ନା ନା ମୋ ଆଡୁ ଟିକେ ନ କହିଲେ ଏ ଝିଅଟା ମତେ ଜମା କିଛି କହିବ କହିବନି କହିବନି। ଗୋ ରୂପସୀ ତୁମେ କିଛି କହୁନା ଯେ କହିବିନି। ନା କୁତୁ କୁତୁ କରିଦଉନ। ଗୋଟା ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି ତୁମେ ମୋ କଥାଟା କରିପାରିବ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଆଗରେ ଶାନ୍ତନୁ କହିଦେଲେ ବିବାହ କରିବା କଥା ଗଙ୍ଗା ଚମକି ପଡିଲେ। କିରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଜଗତର ମାତା ଇଏ ମତେ ଚିହ୍ନିନି ବୋଲି ମତେ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ପୁଅ ଏମିତି ପାନୁଟେ ଦବି ଯେ ଅଖା ଧୋଇକି ତୋ ଗୁଣ ଗାଇବୁ ରେ। କହିଲା ନା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ଏଥର ମୁହଁ ଖୋଲିବି ନା। ସିଏ ମତେ କହିଲାଣି କଣ ନା ମୁଁ ମତେ ଟିକେ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ହେଇଛି। ଏ କଣ ମୁଁ ଖେଳଣା କଣ୍ଢେଇ ହେଇଛି? କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ପୂର୍ବର ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ର ବାପା ମାନେ ମନେ ପଡିଗଲା। ସେଇଟା କଣ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା କହିବି। କାହିଁକି ରାଜି ପଡିଲା ରାଜି ପାଣିବାର କାରଣଟା କଣ ରହିଲା? ନହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜି ପଡିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ବୋଲେ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବେ କେବଳ ଏ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ପାଖରେ। କହିଲେ ହେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ତୁମେ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ ତ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ପଡ। ନ ପୁଛିବ ପରିଚୟ ଭୃତ୍ୟପଣେ ଅପଦୟ କାହା ବଂଶେ ଜନମ ଦୁହିତା। କହିଲେ ଶୁଣିବ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ତ ତୁମେ ରାଜି ପଡ। ମୁଁ ରାଜି ପଡିବି ମୋ କଥାରେ ତୁମେ ରାଜି ପଡ। ନ ପୁଛିବ ପରିଚୟ ହେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ମୋ ପରିଚୟ ଦିନକ ପାଇଁ ମାଗିବନି। ନ ପୁଛିବ ପରିଚୟ ଭୃତ୍ୟପଣେ ଅପଚୟ। ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବି ମୋର ଭୃତ୍ୟପଣରେ ତୁମେ ରହିବ ମୋ ଚାକରପଣରେ ରହିବ। ରାଜି ପଡିବ ତ କହ। କି ବଂଶେ ଜନମ କା ଦୁହିତା। ମୁଁ କୋଉ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମତେ ପଚାରିବନି। ମୁଁ କାର ଝିଅ ଏ କଥା ମତେ ପଚାରିବନି। ହେଉ ବା ନୀତି ଅନୀତି ସତ ତଥେ ସ୍ୱୀକୃତି
ଶାନ୍ତନୁ ମୁଁ ନୀତି କରେ ବା ଅନୀତି କରେ ହଁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ କରେ ବା ଅନ୍ୟାୟ କରେ ମୋ କଥା ତୁମେ ଧରି- ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ ହଁ ରାଜି ହବ ସବୁଥିରେ ହେଉ ବା ନୀତି ଅନୀତି ସନ୍ତତ ଥିବ ସ୍ୱୀକୃତି ହଁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ କରେ ବା ଅନ୍ୟାୟ କରେ ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମତେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ ବାଧା ଦବ ନା ହେ ନର ଦେବ ଅପ୍ରିୟ ବଚନ ନ କହିବ ମୁଁ ଯେତେ ନ୍ୟାୟ କରେ ବା ଅନ୍ୟାୟ କରେ କୋଉ ଦିନକ ପାଇଁ ମତେ ଅପ୍ରିୟ କଥା କହିବନି ମନେ ରଖ ହେଉ ବା ନୀତି ଅନୀତି ସନ୍ତତ ଥିବ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଭିଳାଷ ନହିବ ଅନ୍ୟଥା ହେ ନର ଦେବା ମତେ ଅପ୍ରିୟ ବଚନ ନ କହିବ ହେ କତାପି ନୋଖିବାରୁଷ୍ଟ ସନ୍ତତ ଥିବା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେ ଶାନ୍ତନୁ ମୋ ଉପରେ ଦିନକ ପାଇଁ ତୁମେ ରାଗିବନି ସ୍ୱୀକାର କର ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ସଇଲା ହଁ ସେତିକି ଯଦି ଏତକ ଯୋଉ ଦିନ ତୁମେ କହିଥବ ତୁମ ସହିତ ମୋର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କେତନ ଗୌର ଚରଣ ସାମତ ସିଂହାର କଣ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କହୁଛି ହେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଏତକ ଶୁଣିଲ ତ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବଲା ଗଙ୍ଗା ଯେତେ ଦିନ ବୋଲିବ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଥିବି ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଯାକି ଯୋଉ ଦିନ କହିବ ବାରଣାସୀ କି ଯିବି ଏ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ତୁମେ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହିବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା କହିବ ତମ ପାଖରେ ରହିବି ଗଙ୍ଗା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ନାମ ନୁହେଁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର କହିଲେ ମତେ ଯୋଉ ଦିନ ଗଙ୍ଗା କହିବ ତମ ପାଖରେ ଥିବି ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲ ପବିତ୍ରା କଳଙ୍କିନୀ ଯୋଉ ଦିନ ଗାଙ୍ଗୀ କହିଦବ ମୁଁ ବାରଣାସୀକି ଯିବି ହେ ମତ ଦିଅ ତମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅ ମୁଁ ରାଜି ପଡିବି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିଦେଲେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ କଣ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ମୋହିତ ଆରେ ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟା ପୁଅଟା କାହିଁକି ମୋହିତ ହବ ତାଠି କଣ ଅଛି କି ଆମର ତ ଯେମିତି ଆଖି କାନ ନାକ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଆଖି କାନ ନାକ ନା ନାଇଁ ବାପା ଏତିକି କଥା ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାରୀ ଆମେ ହଉଛେ ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଲା 9ଟା ତମର ଅଛି 9ଟା ସବୁ ତ ସମାନ ରହିଲା କଣଟେ ଅଭାବ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ କେତେ ଉଠିବ ତମେ ଜନ୍ମ କରୁଛ ଓହୋ ନାରୀ ଜନ୍ମ କରିବାରୁ ପୁରୁଷ ଥାଏ କଣ ଏଇଟା କଥା ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଚାହେଁ ବୋଲା ନବ ଯୌବନୀ ଏ ସାରରେ ଶାଣିତ ଆହାରି ତ୍ରିପଟା କଷିକି ବାଟେଇକି ପକା ବୋଲା କାମ ନବସ ନୋହି ଆରେ କାମ ନବସ ନୋହି আরে স্তম্ভন মোহন বসন উঠাতল আরে স্তম্ভন মোহন বসন উঠাতল এত মূর্তি মন্ত কলা দইব
ଆରେ ତମେ କାହିଁକି ତ ହଉଛ? ମୋ ଆଗରେ ହୁଁ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ତାଳ ଆମକୁ ଦେଲେ ତମେ ତାଳ ଛିଣ୍ଡେଇଛ ମୋ ଆଗରେ ଏଡେ ଏଡେ ଆଖିରେ ମତେ କହୁଛି ହୁଁ ଜାଣିଛୁ ମୋ କଥା କଣ କରିବୁ? ହାଣିଲେ କିଏ ଯେ